Good morning to everyone. Myself, R. Jabaraj, Assistant Professor, EEE Department, SCAD College of Engineering Technology, Seran Magadevi. On behalf of our college, we welcome Engineer K. Ilanchelian, Assistant Manager, Technical, Prolific Street Technologies, Private Limited, Coimbatore, for the CDC webinar. Also, I welcome all the participants for this webinar. We assure this webinar recent trends in industrial automation and its application. We enhance the technical knowledge. Dear participants, please mute your microphone during the session. If you have any queries, please put in chat box, and all your queries will be answered by our resource person. Thank you all. Over the session to our resource person, Engineer Glenn Julian. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, a very good morning to all present here. So, warm welcome to all behalf of T3 Technologies, a franchise of Prolific Systems and Technologies Private Limited. It is India's largest industrial training provider on automation company. So, myself, Ilan Chilian. So, I am from Three Technologies. Then I am in working as for a technical manager. Let's we are start the section. Okay. So, what's our topic? Recent trend in industrial automation. So, in our model technologies today, we are using many more automation machineries. Correct or not? So, as usual, regular life today, we are using many more automation machineries. What's the need of the automation? So, why today we are doing choose the automation concept? What are all the automations we have done with the project? Okay. So you're all freshers. You don't know about the for the automation concept, then what the industrial process going on because of you are only for theoretical knowledge only. So you are studied for only for theoretical knowledge. So in our recent trend, in current situations, if all the industries they are choosing the automation concept. So what's the reason? ஏன் காரணம் நினைக்கிறோம்? So first of all, what is the automation? The automation is basically delegation of human control function to on the technical equipments. That means we are replacing the manual actions. We have implemented some machines applications. So that is the only automation concept. If example for ATM centers, okay. So previous days, previous years, just you need money now, just you are go to for bank and fill the challan, make the queue and receive the money from the cashier. That is a manual action. But nowadays, what happened? Just you need money now, just we are go to for ATM centers and swipe your card and give for some security code and you got money from the machine control. So that is the concept. Okay. So that is the human actions we have replaced the machines. That is the one type. Okay. So இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம் நம்ம மெஷினரிஸ் பேஸ் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஸ் யூஸ் ரெகுலர் லைஃப். ஓகே. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பெட்ரோல் பம்ப் மிஷின் நம்ம வந்து நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணுறோமா நம்மளுடைய கார்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு எல்லாமே. ஸோ தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் மிஷினரி. ஓகே. தென் டிராஃபிக் லைட் சிக்னல், தென் யூ கோ டு ஃபார் லிஃப்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஆட்டோமேஷன் திங்ஸ். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபார் டொமஸ்டிக் ஓரியன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதெல்லாமே வந்து நம்ம டொமஸ்டிக்காக என்ன பண்ணுறோம், இதெல்லாமே நம்ம ரெகுலர் லைஃப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மற்ற கமர்ஷியல் ஓரியன்ட் போகும்போது வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கமர்ஷியல்னா தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ்ல எந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆட்டோமேஷன்ல? ஸோ ஒரு கன்வேயர்ஸோட கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஒரு ப்ளோயர்ஸோட கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கும், ஒரு பவர் பிளான்ட்ல ஒரு டர்பைனுடைய கண்ட்ரோல் வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு மிஷின் ஹைட்ராலிக்ஸோட ஆக்ஷன்ஸ், தென் நியூமேட்டிக்ஸ் உடைய ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வாட் ரெக்யர்ட், ஸோ எந்த மாதிரியான கண்ட்ரோலர்ஸ், எந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ், எந்த மாதிரியான நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து யூஸ் பண்றாங்கிறது தான் automation today concept. So அதுக்கு supporting we are using the third party devices. Okay. So basically the delegation of human control function, அதாவது delegate நம்ம human நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are giving to the technical equipment. சேம் கான்செப்ட் தான் இந்த ஏடிஎம் சென்டர்ஸ். கரெக்டா இல்லைங்களா? ஜஸ்ட் ஃபார் the machines என்ன பண்ணுவோம், we have done with programming already. Correct. பிகாஸ் ப்ரோக்ராமிங் இல்லாட்டினா நம்ம மெஷின்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஹியூமன்னால இருக்கும்போது ஹியூமன்ல என்ன பண்றோம், we are giving delegate directly. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒர்க் கொடுத்துருங்க, இந்த ஒர்க்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க, என்ன பண்றோம், நம்ம ஒரு டேட்டாவோ இல்லை நேரடியாகவே டெலிகேட் பண்ணிடுறோம். பட் மிஷின்ஸ்க்கு வந்து டெலிகேட் பண்ணும்போது we are done with ப்ரோக்ராமிங் மிஷின்ஸ் லாங்குவேஜஸ். there is many more languages there. இப்போ நம்ம நார்மலாக தெரிஞ்ச சி, சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் லாங்குவேஜஸ். ஸோ
அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்ஸ்? ஓகே, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆட்டோமேஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்? இது இல்லாம வந்து இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ்ல என்னென்ன டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்கிறது பார்ப்போம். ஓகே, வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஆட்டோமேஷன் மீன்ஸ் இன்க்ரீசிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். தட் இஸ் த மெயின் டார்கெட் ஆஃப் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன், இன்க்ரீசிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி, சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த ப்ராடக்ட் உடைய குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா டு கம்பேர் தி மெஷின் ஒர்க் அண்ட் மேனுவல் ஒர்க், ஸோ மெஷின் கிவ் ஃபார் தி 100% குவாலிட்டி. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் எரர் இஸ் ஃபார் நேச்சுரல். எந்த யாராலுமே வந்து ஹியூமனால என்ன பண்ணுறது ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியாது. பட் மிஷின் ஹேஸ் டன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபார் கான்செப்ட். ஏன்னா எந்த ஹியூமன் நான் வந்து சரி பண்ணிடலாம், இல்லை மித்தவங்க வந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து சரி பண்ணிடலான்றது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இஸ் நேச்சுரல் ஆஃப் 30% ஆஃப் ஹியூமன் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30% ஆஃப் எரர் இருக்குன்றது நார்மலான ஒரு சர்வே பண்ணதுல சொன்ன கான்செப்ட். ஓகேவா? பட் மிஷின்ஸ்னால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால பாயிண்ட் எரர் இருக்கும், பட் ரொம்ப மில்லி பாயிண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட் இந்த மில்லி பாயிண்ட்ல தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம எரர்ஸ் வந்து அக்யூர் ஆகும். எஃபிஷியன்சி யூசேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல் யூசேஜ் வந்து கம்மியாகும். தென் காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரெடியூசிங் ஆகும். தென் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் சேஃப்டிஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேஷன் அட்வான்டேஜஸ் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த நீட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன்? நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த ஆட்டோமேஷன் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி. when the population density goes on high, that time what happen here, demands ஒரு கான்செப்ட் வந்து அக்யூர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த டிமாண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம ஹியூமனால என்ன பண்ணலாம், ரெக்கவர் பண்ண முடியல. ஓகே, ஹியூமனால என்ன பண்ண முடியல, ரெக்கவர் பண்ண முடியல. ஸோ முன்னாடி இருந்த காலத்துல பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, முன்னாடி இருந்த காலத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோ. 1995ல வந்து ஆட்டோமேஷன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் கிடையாது. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 25 இயர்ஸ் பேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியர் கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமனால பண்ணக்கூடிய ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனுக்கு சஃபிஷியண்டா இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு 2021ல என்னாச்சுன்னா, ஸோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி when goes of high, that time என்னாச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து டிமாண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ அது வந்து ஹியூமனால என்ன பண்ண முடியல, வெளில சர்வே பண்ண முடியல. ஸோ வி ஆர் கோ டு ஃபார் தி செலக்ட் தி மெஷின்ஸ். ஸோ அப்படி மெஷின்ஸை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணும்போது அந்த மெஷின்ஸுக்கு புரியுற மாதிரி வி ஆர் கிவிங் த மெஷின்ஸ் லாங்குவேஜ், தட் இஸ் த ப்ரோக்ராமிங். ஈவன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே, இப்போ ஏடிஎம் சென்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. கரெக்டுங்களா? ஏன்னா ஏடிஎம் சென்டர்ஸ் கொண்டு வரதுக்கே வாட்ஸ் ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்னா, ஸோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வில் ஹை. தட் டைம் என்னாச்சுன்னா சிஸ்டம் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஹை ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு கான்செப்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 நாள் வேலைக்கு போறாங்கன்னு அவங்களுடைய சேலரி கூட ஒன்லி ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி. கரெக்டா இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா ஆகும்போது என்னாச்சுன்னா, ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் நமக்கு பேங்க்ல வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அப்போ என்னாச்சு, பேங்க்ல வந்து ரொம்ப க்ரௌட் அதிகமாக ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இஷ்யூ ஆச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து சம் ஆஃப் தி அப்போ பேங்க் செக்டார் வந்து என்ன பண்ணாங்க, சம் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து மெஷின்ஸ் மூலயமா நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து க்ரௌட் கம்மியாகும். ஸோ ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் இன்ட்ரோடியூசிங் த ஏடிஎம் சென்டர்ஸ். வித்ட்ரால் பண்றது அந்த ஏடிஎம் சென்டர்ஸ் கொண்டு வந்து, தட் மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மெஷின், தட் இஸ் த ஃபார் மீனிங் ஆஃப் ஏடிஎம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னாச்சுன்னா எகைன் ஒரு 6 months 1 year என்னாச்சு, எகைன் ஒன் மோர் க்ரௌட் ஆச்சு. ஸோ வாட்ஸ் ரீசன், எகைன் என்ன ரீசன் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆல் தி பீப்புள்ஸ் கோஸ் ஆன் ஃபார் பேங்க் அண்ட் வெயிட் தி கியூ அண்ட் பே த மணி ஃப்ரம் தி மேனுவலி. ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணாங்க, இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு மிஷின்ஸ் மூலியம் பர்டிகுலர் லிமிட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து மிஷின் மூலியமா பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல கொண்டு வந்தது தான் சிடிஎம், ஆட்டோமேட்டிக் சிடிஎம் கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, தென் எகைன் என்னாச்சுன்னா ஒரு 1 year 2 years என்னாச்சுன்னா க்ரௌட் அதிகமாக திரும்ப க்ரௌட் ஆச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் என்ன ஒரு கான்செப்ட் ஆச்சுன்னா, when the rural area peoples know, she knows that the subsidy concept, அவங்களுக்கு வந்து சப்சிடி வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு, இந்த ரூரல் ஏரியாக்குள்ள பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி பேங்க்ல போயிட்டு ஸோ அந்த பாஸ்புக் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய சப்சிடி அமௌண்ட் ஏறி இருக்கா இல்லையான்றது என்ன பண்ணாங்கன்னா டெய்லி பேங்க் போய் க்ரௌட் வந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இதையே என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின்ஸ் மூலியமா கொண்டு வந்ததுனால தான் பாஸ்புக்ல வந்து ஒரு ஸ்கேனர் போட் இமேஜ் ஒன்று அதை ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டி அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஸ்கேனர் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறதா பிரிண்டிங் மிஷின்
அந்த நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணுது, பிரிண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வெளியில ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துருது. அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கணும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் மிஷின். ஸோ அந்த கான்செப்டும் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி வந்து ஹியூமனுடைய நெசசரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மெஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்றோம், வெளியில வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பெடட் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். So what is the industrial automation? The industrial automation is the use of position control device to complete manufacturing tasks. The industrial automation becoming increasingly important of the manufacturing process because of computerized or robotic machines are capable for handling repetitive tasks quickly and effectively. ஸோ நம்ம ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் டாஸ்க்கு ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபினிஷிங் வரைக்குமே என்ன பண்ண முடியுது, அதனால வந்து டெவலப் பண்ண முடியுது. ஸோ அதை வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் ரோபோட்டிக் மிஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி அதில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவோ ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவோ என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபார் கான்செப்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன். ஸோ வாட் டஸ் automation facility? Automation facility என்னன்றது வந்து கேட்டீங்கன்னா there are some points they are giving. The first one is a moving heavier loads. Second one is a position accurately. Third one is a moving very fast and slowly. A fourth one is a simultaneous movement of multiple pieces. So first one is a, what is the moving heavy loads application na? So ரொம்ப ஹெவி லோட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த அப்ளிகேபிள வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மூவிங் ஹெவி லோட்ஸ் சொல்ல முடியும்னா, so we want to take on hydraulics machines. So hydraulics, you know that hydraulics and pneumatics. Hydraulics is for fluid based systems. If a pneumatic is for pressure based systems. Okay. So when we are go to for the roadside, that time we are see that JCP machine. JCP is one type of hydraulic machine. So இதெல்லாமே ஒரு ஹெவி லோட்ஸ் அப்ளிகேஷன். கிரெயின், ஹார்பர்ல கிரெயின் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைப் ஆஃப் ஹைட்ராலிக். பிகாஸ் ஆஃப் ஆயில் பேஸ் சிஸ்டம், இந்த ஃப்ளூயிடோட லூப்ரிகேஷன் பேஸ் பண்ணினாகும் அந்த மெஷின்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் ஃபார் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். பொசிஷன் அக்யூரேட்லின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக்ஸ் பேஸ்டு. ஃபார் ரோபோட்டிக்ஸ் பேஸ்ட்னா, ஸோ ஃபார் நார்மல் மோட்டார்ஸ் when they start ஒன்று நார்மல் மோட்டார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணா என்ன ஆகும், இட் வில் பி ரொட்டேட் ஆன் கண்டினியூஸ்லி 360 degree. ஓகே, அப்படி வந்து நம்ம ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் we can take on stepper motor or servo motor na, if the stepper motor it will be rotate on step angle based on, once pole will be energized, that time it will be rotate 30. If another pole energized, then it will be rotate on 60 degree. It is rotate on degree based. Okay, and the last one is a servo positioning is there. Servo positioning means if we need from stop at 37.2 in the angle வந்து நாள் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா it's possible on servo positioning. Okay, so that is for the position accurately concept. Okay, so இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம some specific controllers யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், servo and stepper motors யூஸ் பண்ணி நிறைய ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ நார்மல் மோட்டார்ஸ்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நார்மல் இண்டக்ஷன் மோட்டார் டிசி மோட்டார்ஸ்னா ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணும்போதுனாலும் இட் வில் பி ரொட்டேட் ஆன் கண்டினியூஸ் 360 degree. ஓகே, servo motors and servo stepper motors என்ன பண்ண முடியும், we can calculate the servo positioning. Stepper motor வந்து step angle base பண்ணி rotate ஆகும். Most of the robotics applications they are giving first preference on servo motors only. Because of the servo only it's possible on the servo positioning calling. Okay, so then moving very fast and slowly. So moving very fast and slowly ன்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம், மெஷின்ஸ் உடைய கண்ட்ரோல்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஆர்பிஎம் கண்ட்ரோலுக்கு டிவைசஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா NS = 120 × F/P ஒரு ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். தட் இஸ் ஃபார் மோட்டார் ஆர்பிஎம் கால்குலேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 120ன்றது ஃபேஸ் ஆங்கிள், எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் பேஸ் பண்ணினாகும் நம்மளுடைய மெஷினோட ஆர்பிஎம் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். when the poles will be decreased, that time RPM goes on increase. when the poles will be decrease, that time RPM goes on increase. அதாவது போல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இருந்தா ஆர்பிஎம்னா டிக்ரீஸ் ஆகும், போல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் இருந்தா ஆர்பிஎம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ எவ்ரி டைம் என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம வந்து போல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் இப்போ ஒரு கன்வேயர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் கிவிங் த ஸோ மல்டிபிள் கான்செப்ட். S1 S2 S3. ஃபர்ஸ்ட் சென்சார் ஆன் இந்த கன்வேயர் பெல்ட் வந்து 20 ஹெர்ட்ஸ்ல வந்து ரன் ஆகணும். செகண்ட் சென்சார் ரன் ஆகும்போது 40 ஹெர்ட்ஸ் ரன் ஆகுன்றது
சம் ஆஃப் தி கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம்னா அந்த டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா V/F மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால வந்து இந்த RPM கண்ட்ரோல் வந்து பண்ண முடியும். V/, that means variable frequency rise. So that is a frequency change மெத்தட்ல வந்து பண்ணலாம். ஸோ சம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ்க்கு டவுட் இருக்கலாம், எப்படி சார் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மாற்ற முடியும்? frequency is always standard 50 Hz. Okay, I agreed. whenever நம்ம இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 Hz is for standard. but what I am saying na, I change on only for output frequency with the help of drive. நம்ம வந்து இன்புட் frequency 50 Hz வச்சு என்ன பண்றோம், should change the output frequency. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த VFDன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பா ஷியூரா தேவைப்படும். தட் இஸ் ஃபார் கான்செப்ட். ஓகே, மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோலின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோலின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா விஎஃப்டியோட ஹெல்ப் இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது, we can not change for the output frequency. that is for concept. then simultaneous movement of multiple pieces, ஒரே டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பீசஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால கொண்டு வர முடியும். I show one video. that is the concept. here the show that ஒரு மேனுவலா வேரி பண்றது பாத்தீங்களா, இது ரெண்டு மெத்தட்ல ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஒன் இஸ் ஃபார் ரிமோட் மோட் and another is for local mode. local mode is just we can operate with manual conditions. They are giving some reference voltage. Here the people, where is the voltage? Okay, that time here the display is there. Here it changes on the RPM. Frequency. That is the output frequency. Okay. Here they are shown that for ABB make drive SGS 150 model number, and here one motor is there, 3-phase induction motor is there. Okay. Just to see that. So that's the PLC concept. இங்க conveyors வந்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆகுதுங்களா. ஸோ இந்த கன்வேயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் பிளான்ட்டா இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க காட்டியிருக்கிறதுங்களா அந்த கன்வேயர்ஸோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து வெரி பண்றது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஎல்சி வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் அ விஎஃப்டி? ஆக்சுவலி ஃபைனல் இயர்ல ஒரு பேப்பர் படிப்பீங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, சாலிட் ஸ்டேட் ரைஸ்ன்ற ஒரு பேப்பர் வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து நீங்க படிப்பீங்க. ஸோ தட்ஸ் த சர்க்யூட். இங்க இருக்கக்கூடிய சர்க்யூட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஃபார் ஏசி சிக்னல்ஸ் கொடுத்து ஒரு ரெக்டிஃபையர் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐஜிபிடி கான்செப்ட் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So IGBT ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, that is for a insulated gate bipolar transistor. IGBT தான் most of all வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரைவ்ல switching devices வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, because of the switching speed is high to compare the FET. It is one type of transistor. Okay, insulated gate bipolar transistor. So DC buses, rectifier, then inverter circuits. Okay. ஸோ இங்க வேரி பண்றாங்க பாத்தீங்களா, நீங்க பாத்தீங்களா. ஸோ உங்க சேஞ்ச் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கன்வேயோட ஸ்பீட் வந்து வேரியேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆகும் வாட்டர் ஃபில்லிங் பிளான்ட்ல. தட் இஸ் த பிஎல்சி. இங்க ஷோ பண்ணிருக்கிற ஒரு இமேஜ் ஷோ பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎல்சி, ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோல்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் யூஸ் பண்ணாத இடமே கிடையாது. ஸோ மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி பை எஃப் உடைய கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் செஷன், பம்ப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடியது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா ஸோ மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் ஸ்கூல்ன்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ப்ரோக்ராமிங் மூலியமா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் automation classification. Here they are showing that types of controllers. Controllers based பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, they are doing the developing the project. Okay. So controllerன்றது PC based automation, then PLC based automation, then DCS based automation. So first one is what is the best PC based automation is it's a personal computer. Okay. So you know that the embedded system, it is a one type of microcontroller and microprocessor based automation. Okay, PC based வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா embedded based automation சொல்லுவோம். The combination of hardware and software, that's called for PC based automation சொல்லுவோம். ஸோ பிசி பேஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம், அப்ளிகேஷன் கமர்ஷியல் ஓரியன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் தி லிட்டில் பிட் அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் now they see that ATM petrol pump machines, lift application, accelerator. Okay, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷின், தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் டோர் ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பன் க்ளோஸ், இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைப் ஆஃப் பிசி பேஸ்ட் ஆட்டோமேஷன். ஓகே, ஸோ கமர்ஷியல் ஓரியன்ட் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கிவிங் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பிஎல்சி. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிஎல்சி? ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர், தட் இஸ் ஃபார் பிஎல்சி பேஸ்ட் automation. Then last one is the DCS based automation. It is the one type of advanced, it is the one type of controller, DCS, distributor control system. So every power plants வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி இந்த டிசிஎஸ் உடைய கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் த பிசி பேஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பரட் பேஸ்ட் டெவலப் பண்ணக்கூடியதுல பிகாஸ் ஆஃப் ஏன் வந்து நம்ம லிட்டில் பிட் ஆஃப் த பிசி பேஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணோம்னா, இது வந்து பிசி பேஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லோ பவர் கன்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, லோ பவர் கன்ட்ரிபியூஷன் ஒன்லி ஃபார் டிசி மட்டும் தான் வந்து நம்மளால வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ லிமிடெட் ஐஓஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவிட்டி ஸ்லோவா இருக்கும். சம் ஆஃப் தி டிராபேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டிராபேக்ஸ் எல்லாமே பிஎல்சி வந்து இது பண்ணுமா, பிஎல்சிஸ் வந்து இது வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கும்னா கம்பல்சரி பிஎல்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியஸோட என்வரன்மெண்ட்காண்டி டிசைன் பண்ண ஒரு ஹார்ட்வேர் தான் பிஎல்சின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோல்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னைக்கு கூட இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லுமே ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த பிஎல்சின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த ஒரு கேட்டகரியில இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற பவர் பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பிஎல்சி டிசிஎஸ் சேம் தான், பட் ஆஃப் லிட்டில் பிட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர். டிசிஎஸ் வந்து நம்ம பிஎல்சி கம்பேர் பண்ணும்போது டிசிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ரிமோட் ஆக்சஸ்ல. ஸோ ஒரு டிசிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பிஎல்சிஸ்க்கான கமாண்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரெடிடன்சின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் பேசிக்ஸ்ல வந்து ஒர்க் ஆகிடும். ரெடிடன்சின்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது பிசிக்கலா வந்து ஒரு பிஎல்சி வந்து நம்மளுக்கு பவர் ஃபெயிலியரோ இல்லை ஐஓ ஃபெயிலியரோ ஏதோ ஒரு பிசிக்கலா நம்மளுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் வருதுன்னா தட் டைம் இந்த டிசிஎஸ் வில் பி சப்போர்ட்டட். அதான் ரிடன்டன்சி. அது எனக்கு ஆஃப் ஆச்சுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசிஎஸ் மூலியமா 4 பிஎல்சிஸ் வழியா என்ன பண்ணா ஒரு பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றப்ப ஒரு பிஎல்சி ஏதோ ஒரு பவர் ஃபெயிலியரோ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஆஃப் ஆகுது, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா தட் டைம் என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு டிசிஎஸ் வந்து ஒரு சர்வரா இருந்து அதை வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஸ்டாப் ஆகாம விடாம ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் அவர் கான்செப்ட். ஓகே, and to compare the PLC and DCS means it will be support on the analog IOs more than high to compare the PLC. Physically two type of signals இருக்கு, analog signals and digitals. So digitals is for zeros and one. Almost உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Digital means zeros and ones. Okay, if analog means it is on continuous variation signals. Okay, if we can example for the voltage, current, then temperature, pressure level. So these are also for analog signals. Okay,
Then based on application, process automation, it is on for ரீசைக்ளிங் ப்ராடக்ட் எந்தெந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே ரீசைக்ளிங் பண்ண முடியுதோ ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் தே ஆர் காலிங் ஆன் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸாம் ஃபார் வாட்டர் பேப்பர் தென் உட்டன் ஸ்டீல் ஆப்டிக்கல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசைக்ளிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் ஓகே தென் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் தட் இஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் தென் பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் டொமஸ்டிக் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி பேஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன்றது என்ன சொல்லலாம் ஜென்ரலா வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் மோட்டார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்கன்னா ஸோ அதுக்கான ஸ்பேர்ஸ் அதுக்கான சேஞ்சஸ் இதெல்லாமே ஒரே இடத்துல வச்சு என்ன பண்ணணும் நம்ம கொண்டு வரோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோட்டார் வந்து தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன தேவை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டரி தேவை ஸோ அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டாருடைய ஷேப்பிங் வந்து கொண்டு வர முடியும் அதுல ஃபுட்டேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இந்த மோட்டார்ஸ்க்கு தென் வந்து ஸ்டார்டர் அண்ட் ரோட்டார்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஸ்டார்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் வவுண்ட் காயில் வந்து வைண்டிங் பண்ணி தென் வந்து ரோட்டார்ஸ் பேரிங்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணா அசம்பிள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளில டெஸ்பேச் கொண்டு வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோட கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோலர்ஸ் வேணும்ன்றதை டிசைட் பண்றதா ப்ரோக்ராமர் இன்ஜினியர் ஓகே then history of automation so here so that first one is a manual control then hardware control then electronics control then PLC based control so manual control first நல்லா தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான் நம்மளுக்கு மேனுவல் ஆக்ஷன்றது ஆல் தி ஆக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் ஆர் டேக்கன் பை தி ஆப்ரேட்டர்ஸ் தட் இஸ் ஃபார் தி மேனுவல் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இதனால நம்மளுக்கு என்னென்ன எரர்ஸ் வரும்னு கேட்டினா ஸோ ஹியூமனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு ப்ராசஸையும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அட் எண்ட்ல வந்து குவாலிட்டி இருக்காது ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல வந்து நிறைய எரர்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் ஓகே அப்புறம் ரா மெட்டீரியல் யூசேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் சேஃப்டிஸ் இருக்காது சம் ஆஃப் தி ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் ஃபர்னஸ் ஆட்டோமேஷன் ஸோ அந்த மாதிரியான பாய்லர் பேஸ்டான அப்ளிகேஷன்ஸ்ல சேஃப்டி நம்மளுக்கு இருக்காது தட் இஸ் த லிமிடேஷன் ஆஃப் விர்ச்சுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு ஹியூமனாக கண்டினியூஸாக வந்து ஓவர்லுக் பண்ணி நம்மளால பண்ணாது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியாது அதுக்கு அன்னியமனாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி அனதர் ப்ராடக்ட் மேக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் வரும் ஓகேங்களா தென் அதனால டேஞ்சரஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்புறம் நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஈக்குவல் இல்லாமல் ஈக்குவலைஸ்டாக இருக்கும் ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோல் லாஜிக் ஓகே தட் இஸ் ஆன் பேனல் போர்ட் டிசைனிங் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் பேனல்ஸ் இட் இஸ் ஆன் தி பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்ஷன் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் பேனல் போர்டுன்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்டக்டர்ஸ் அண்ட் ரிலேஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் தி பிரேக்கர் கண்டிஷன்ஸ் எம்சிபி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த பேனல் வந்து டிசைனிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் டைமர் அண்ட் கவுண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுல என்ன ஒரு டிராபேக்ஸ் வந்து கேட்டீங்கன்னா பல்கி பேனல்ஸ் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒயரிங் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் தென் லாங்கர் ப்ராஜெக்ட் டைம் டிஃபிகல்ட் இன் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இப்போ எக்ஸாம் ஃபார் இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அக்யூரேட்ல என்ன பண்ணணும் டோட்டல் பேனல் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால வந்து அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண முடியும் அப்போ அதை ட்ரபிள் ஷூட் இஸ் டேக் மோர் டைம்னா the production will be lost okay so that is a some drawbacks of hardware logic controller then electronics using logic gates ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் டைமர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கவுண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து டிசைன் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க இதில் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பேஸோடைய ரெடியூசிங் ஸ்பேஸ் கான்செப்ட் தென் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ண முடியாது திரும்ப அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ அதனால இட்ஸ் டேக் மோர் டைம் ஸோ இது எல்லாமே சம் டிராபேக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூசிங் லாஜிக் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ ஃபைனல் ஆஃப் பிஎல்சின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஎல்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடிகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஎல்சி தட் மீன்ஸ் ஃபார் மாடுலர் டிஜிட்டல் கண்ட்ரோலர் ஃபர்ஸ்ட் பிஎல்சி அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பர்பஸ்க்காண்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே பை டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஜிட்டல்ஸ் அண்ட் அனலாஸ் ரெண்டுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்ற மாதிரி பிஎல்சிஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ ஐ ஷோ சம் again one more video. So that is the one concept. இது ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல சிஎன்சி கண்ட்ரோல் சொல்லுவோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் சிஎன்சி பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி நிறைய பிஎல்சிஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரில்லிங் ப்ராசஸ் அதை மில்லிங் யூனிட்லாம் எப்படி கொண்டு வந்துருக்காங்கன்றது காட்டுவாங்க.
ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது, நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேப்பிங் கான்செப்ட் மில்லிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மோட்டார் தான் அந்த டூலுடைய மூவ்மெண்ட் பாருங்களேன். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா இந்த மூவ்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து சர்வோ பொசிஷனிங் போட்டு தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ஸோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் மூலியமா ரன் ஆகிற மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஆக்சிஸ்லாம் பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ரொட்டேஷன், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் ஆகுறது, தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மில்லிங் நடக்குது ப்ராசஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மிஷினோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ போட்டுக்க மாட்டீங்களா சர்வோ லோட் செக் சேஃப் ரன்னிங். ஸோ இந்த மல்டிபிள் ஆக்சிஸ் பொசிஷன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வோ பொசிஷன் வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நார்மல் மோட்டார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, இந்த மோட்டரோட கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் கண்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வர முடியாது. பட் சர்வோ பொசிஷனால என்ன வர முடியும், கொண்டு வர முடியும். அந்த சர்வோ பொசிஷனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் சம் கண்ட்ரோலர்ஸ் வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஆக்சிஸ் உடைய கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அதர் ஒன் இஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூமேட்டிக்ஸ் உடைய ஆக்ஷன்ஸ்.
நியூமேட்டிக்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பேஸ்ட் சிஸ்டம் சொன்னா இது வந்து ஒரு பேப்பர் கப் மேக்கிங் கான்செப்ட். நீங்க பார்த்து தெரியுதுங்களா? இந்த அப் அண்ட் டவுன் ப்ராசஸ் நடக்குது பாத்தீங்களா? இந்த ரொட்டேஷன் ஸோ நீங்க அப் அண்ட் டவுன் பிக் பண்ணி எடுக்குது பாத்தீங்களா? ஸோ பேப்பரை கீழே தள்ளி விடுறது பாத்தீங்களா? அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரோலருக்கு. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூமேட்டிக் ப்ராசஸ் ப்ரெஷர் பேஸ்ட் சிஸ்டம். இதெல்லாமே எஸ்பிஎம் கேட்டகரியில வரக்கூடியது. தட் மீன்ஸ் ஃபார் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷினரி. ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் இங்க இருக்கு. ஸோ இதில் பிஎல்சிஸ் ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ், இந்த இங்க அப் டவுன் கான்செப்ட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நியூமேட்டிக்ஸ் உடைய ஆக்ஷன். இங்க ஒரு பிஸ்டன். ஸோ அந்த பிஸ்டன்ஸ் உடைய ஆப்ரேஷனாலே கண்டிப்பா வந்து ஃபுல் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. இங்க பேப்பர் ரோலர் இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க இருந்து அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து வருதுங்க. ஸோ இங்க வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஷேப்பிங் காண்டி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு அச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுல இந்த ப்ராசஸ் நடந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா மேல உள்ள இந்த ஷேப்பிங்ல அப்படியே ஃபிட் ஆகிடுது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லும் ஆட்டோமேட் பண்ணி பண்ணுறதுனால தான் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு வந்து டிமாண்ட்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தி மேஜர் காமன்ஸ் ஆஃப் காமன் பிஎல்சி. ஸோ பிஎல்சி ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எனிதிங் எஸ் ஓகேவா. ஸோ ஒரு காமன் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒன் இன்புட் மாடியூல், தென் ப்ராசஸர், தென் அவுட்புட் மாடியூல், ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ், தென் பவர் சப்ளை. ஸோ இந்த இன்புட் மாடியூலுக்கு வந்து the input read from the input field devices. Okay, so the input field devices means push buttons, sensors, valves. சரி வால்வ் வராது. லிமிட் சுவிட்சஸ், புஷ் பட்டன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ்ல வரக்கூடியது. அவுட்புட் ஃபீல்ட் டிவைசஸ் சொன்னால் வால்வ்ஸ், தென் கான்டக்டர்ஸ், அலார்ம்ஸ், பம்ப், கம்ப்ரஸர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபார் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல வரக்கூடிய கான்செப்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போறோம். when our go to for entry the shopping complex, the door will be open on automatic. ஓகேவா, that is the for ஒரு ஆட்டோமேஷன் கான்செப்ட். ஸோ தட் டைம் என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சென்சார் இருக்கும். சென்சார் டிடெக்ட் ஆகும்போது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆன் சம் பல்ஸ். பல்ஸ் த்ரூஸ் கோஸ் ஆன் ஃபார் இன்புட் மாடியூல். கண்ட்ரோலர் இருக்கக்கூடிய இன்புட் மாடியூல் போகும். அந்த இன்புட் மாடியூல் வந்து அகைன் ப்ராசஸர் போகும். ப்ராசஸருடைய கான்செப்ட் என்ன, டு ஸ்கேன் தி ப்ரோக்ராமிங். இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸருடைய கான்செப்ட். தென் ப்ராசஸர் ஸ்கேன் பண்ணி ஆல்ரெடி வி ஆர் டன் வித் ப்ரோக்ராமிங். நம்ம அந்த சென்சார்ஸோட இன்புட் வந்தா எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்குன்றது என்ன பண்ணிருப்போம், ஆல்ரெடி நம்ம டிஃபால்ட்டா ப்ரோக்ராமிங் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் மாடியூல்ல இருந்து என்ன ஆகும், எனக்கு அவுட்புட் ஃபீல்ட் டிவைசஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போம். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸர் ஆர் கண்ட்ரோலருடைய கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங்கை ஸ்கேன் பண்றது. ஸ்கேனிங் ஸ்பீடு வந்து அதிகமா இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம வந்து லாஸ்ட்ல அவுட்புட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா இருக்கும். when the scanning speed goes slow னா till என்ன ஆகும், அவுட்புட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்லோவா தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் ஃபார் தி கான்செப்ட். then here show that the slaughter type PLC. இங்க நம்ம ஷோ பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாட்டர் டைப் பிஎல்சின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்லாட்டர் டைப் பிஎல்சிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி ஆட்டோமேஷனுக்காண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஎல்சி சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்புட் மாடியூல், அவுட்புட் மாடியூல் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா இருக்கும். ஓகேவா, செப்பரேட்டா இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து ரிமோட் ஐஓஸ் அசஸ் பண்ணி வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்ம சிபியோட வந்து கனெக்ட் பண்ணி வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஸோ பிளான்ட்ல ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பிஎல்சி வச்சுக்கலாம், சிபியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளேசஸ்ல வச்சுக்கலாம். ரெண்டுமே ரிமோட் ஆக்சஸ் மூலமா வந்து ரிமோட் டெர்மினல் யூனிட்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஆர்டியூ. ஸோ அந்த டெர்மினல் யூனிட்ஸ் வழியா என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராசஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ சாஃப்ட்வேர் டைப் பிஎல்சி. ஓகேவா, அனதர் ஒன் இஸ் ஃபார் இன்டகிரேட் டைப் பிஎல்சிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் டைப் பிஎல்சி பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆல் தி ஐஓஸ் ஆர் இன்பில்ட் டு சிங்கிள் யூனிட். ஸோ இது எப்படி இருக்கும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டா ஒரு சிங்கிள் யூனிட்ல இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான பிஎல்சிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் அப்ளிகேஷன், நம்ம லாஸ்டா ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா பேப்பர் கப் மேக்கிங். ஸோ அந்த மாதிரியான மெஷின்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இன்டகிரேட் டைப் பிஎல்சிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா, பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் மோஸ்ட் ஃபிளெக்சிபிள் ஃபார் மெஷின்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா வந்து இருக்கும்.
ஃபேக்டரி ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்லாட்டர் டைப் பிஎல்சிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? தென் ஒரு பிஎல்சிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆல்சோ இன்புட் டெர்மினல்ஸ், இந்த இன்புட் டெர்மினல்ஸ் தென் அவுட்புட் டெர்மினல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஸ்லாட்டர் டைப் பிஎல்சிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாட்ல வந்து 32 இன்புட்ஸ் ஆர் 16 இன்புட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி வந்து அவைலபிலிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டு கம்பேர் தி இன்டகிரேட் டைப் பிஎல்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாட்டர் டைப் இட் வில் பி சப்போர்ட்டிங் மோர் தென் ஐஓஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 4096 ஐஓஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இதுல வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? தென் ஐ ஷோ ஒன் மோர் வீடியோ, இன்னொரு வீடியோ ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்படி வந்து கேலிபிரேஷன் பண்ண முடியுது, தட் மீன்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்சிஸ்ல இன்புட் மாடியூல்ஸ்ல வந்து அந்த வயரிங் கான்செப்ட்ல எப்படி இருக்குன்றது வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஆஃப்லைன்ல இருந்தால் நம்மளே வந்து நிறைய பிஎல்சி கொண்டு வந்து எடுத்து வச்சு நம்ம வயரிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு காட்ட முடியும். ஆன்லைன்ல எடுக்கணும்னா நம்ம வீடியோ தான் பார்க்க முடியும். இதான் வந்து ஒரு பிஎல்சி பேனல்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ டெர்மினல் பிளாக். ஸோ இந்த டெர்மினல் பிளாக்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டெர்மினல் பிளாக் வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வயரிங் கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வருவாங்க. இது வந்து ஒரு லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ இந்த லெவல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஃப்ளோ மீட்டர்ஸ் இதனுடைய கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லெவல் சுவிட்ச் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? டெர்மினல் பிளாக்ஸ். இந்த டெர்மினல் பிளாக்ஸ் வழியாக வந்து வயரிங் இருக்கிறோம். மேலே பாருங்களேன் பிஎல்சிஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இதான் வந்து நம்மளுடைய பிஎல்சி கண்ட்ரோலர். இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறது சீமன்ஸ் உடைய கம்பெனியோடைய S7200 ஒரு பிஎல்சி உடைய மாடல். கீழே இருக்கிறது எல்லாமே அவுட்புட் டெர்மினல்ஸ், மேலே இருக்கிறது எல்லாமே இன்புட் டெர்மினல்ஸ். These are the communication blocks. இந்த ஈத்தர்நெட் வழியா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஈத்தர்நெட் ஆர் ஃபிளாப்பி பஸ், இந்த மோட் பஸ், இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் கேபிள் வழியா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய தேர்ட் பார்ட்டி டிவைசஸ், ஏதாவது ஹெச்எம்ஐ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இங்கே சர்வர் டிரைவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பாருங்க ஃபிளாப்பி நெட் சுவிட்ச்னு சொல்லிடுறாருல, இந்த ஹெச்எம்ஐ கனெக்ட் பண்றதுக்காண்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஹெச்எம்ஐ வழியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா we are giving the some set points, safety relay, so power supply unit. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு பிஎல்சி பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே என்னதுங்க நம்மளுக்கு எம்சிபி செக்ஷன்ஸ், மோட்டார் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்யூட் பிரேக்கர், தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி மினியேச்சர் சர்க்யூட் பிரேக்கர், அதில் வந்து சிங்கிள் போல், 2 போல், 3 போல் இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் வந்து இருக்கும். சே ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னா கண்டிப்பாக பிரேக்கர்ஸோட கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பேனல் போட்டுட்டு வயரிங் தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட சர்க்யூட் அதோடைய டயக்ராம் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு வயரிங் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஸோ இதை எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாங்கன்னா எப்படி டிசைன் பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. That's all. Okay. So ஃபேக்டரி மிஷின் இந்த பார்த்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் ஏதாவது மைக்ரோ இன்டகிரேட்டட் டைப் பிஎல்சி சொன்ன மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். இந்த இன்டகிரேட்டட் டைப் பிஎல்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கிங் மிஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்க. தட் இஸ் எஸ்பிஎம் கான்செப்ட். இதான் வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷினரிஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு ஃப்ளோர் வந்து என்னது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபில் ஆகிட்டு அது அப்படியே பேக் ஆகுது. சரிங்களா? இந்த குவான்டிட்டி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ட்ரம்ல வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணி வச்சிருவாங்க. இப்போ 1 kg 1 kg அளவுக்கு என்ன ஆகுது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பேக் ஆகிட்டு வருது. இந்த ஹெச்எம்ஐ பேனல் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஹெச்எம்ஐ பேனல்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 1/2 kg வரணும்னா அப்போ அந்த செட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 kg லெவலுக்கு மட்டும் என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் கிடைக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து வெளியில கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பிஎல்சி பேஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே.
that is the concept. Starter type PLC, then வந்து பாத்தீங்கன்னா integrated type PLC, some then next one PLC programming languages. So நம்ம எல்லா கண்ட்ரோலர்ஸுக்கும் எல்லா ப்ராசஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி நம்ம மெஷின்ஸ் லாங்குவேஜ் வழியாக தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எந்த ஒரு ஃபீல்டையும் சரி, எந்த ஒரு பிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா வி நீட் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏடிஎம் சென்டர்ஸே எடுத்துக்கிறோமே, அதுல ப்ரோக்ராமிங் பண்ண போய் தானே என்ன நம்ம வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் ப்ரோக்ராம் வெறும் மிஷின் மட்டும் வாங்கி வச்சுட்டா போதுங்களா? ஸோ ப்ரோக்ராமிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பா வேணும். ஸோ அதே மாதிரி சம் பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேடர் டயக்ராம். ஸோ இந்த லேடர் டயக்ராம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடர் டயக்ராம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பிஎல்சியோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சொல்லுவோம். மோஸ்ட் காமன் லாங்குவேஜஸ் பிஎல்சினா லேடர் டயக்ராம் தான் தே ஆர் கிவிங் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேனிங் ஸ்பீட் இஸ் லோ ஹை சாரி ஸ்கேனிங் ஸ்பீட் இஸ் ஹை. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இஸ் வெரி ஈஸிலி. So that is for the ladder diagram concept. Second is a functional block diagram. The ladder diagram. So ladder diagram வந்து பாத்தீங்கன்னா as usual symbols. We are using the symbols NONC symbols யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து அசம்பிள் பண்ற மாதிரி வந்து டிஃபைனா இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அதுல ஈஸியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண முடியும், லாஜிக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஃபங்க்ஷனல் பிளாக் டயக்ராம் கேட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் AND கேட், ஆர் கேட், எக்ஸார் கேட் இந்த மாதிரி கேட் சிம்பிள்ஸ் படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி கேட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றது, நம்ம வந்து ஒரு லாஜிக் டெவலப் பண்றது அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் பிளாக் டயக்ராம் சொல்லலாம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிஸ்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் லிஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஹியர் see that ladder symbols இங்க நம்ம ஷோ பண்ணிருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேடரோட சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம ஷோ பண்ணிருக்கோம். ஸோ இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்டோட சிம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஷோ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதான் வந்து நார்மலி ஓப்பன் சிம்பிள் சொல்லுவோம். Then this is the output. Sorry, this is an NC. இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம லாஜிக்ஸ் வந்து பிஎல்சிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவோம். இஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 2 NOs are connected with சீரியஸ்னா that's call on AND gate. ரெண்டு NO சிம்பிள் வந்து சீரியஸா கால் பண்ணா அதுக்கு பேர் வந்து AND கேட்னு சொல்லுவாங்க. இன் கேஸ் அது பேரலா கனெக்ட் பண்ணா ஆர் கேட் பிகாஸ் ஆஃப் யூ நோ தட் த ட்ரூத் டேபிள் ஆஃப் AND கேட். So both inputs are 1, then only the output is goes on high. That is for AND gate principle. So in case of OR gate, any one input is goes high, that time output also high. That is how OR gate principle. Okay, that time you put on the parallel connection, that time the OR gate condition will be on true. Okay, then NC NOT gate வந்து பாத்தீங்கன்னா just one NC symbol is enough. Okay, 0 na 1, 1 na 0 ன்ற ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் பேசிக்ஸா AND கேட் OR கேட் தெரிஞ்சாலே என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து பிஎல்சிஸ்ல லேடர் லாஜிக் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேவா? Then some various makes of PLCs. Okay, so இங்க ஷோ பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா some various makes, that means companies. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா companies. The Siemens, Allen Bradley, GE Fanuc, Modicon, ABB, Omron, Delta, Mitsubishi, Michelin. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சீமென்ஸ் பிஎல்சி உடைய கம்பெனிஸ் சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஃபிளமியர்னா சீமென்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஒரு நல்ல பிராண்டட் கம்பெனிஸ் சொல்லுவாங்க பிஎல்சிஸ்ல. ஆல்மோஸ்ட் வந்து சீமென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் பேஸ்ட் கம்பெனி. தென் ஆலன் பிராட்லி, ஸோ இஸ் ஃபார் யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. GE Fanuc மீன்ஸ் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேக்டரி அண்ட் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் சொல்லுவோம். GE Fanuc, GE is for one general electric is ஒரு company, then Fanuc is another company. Both are combined then developed ஒரு PLC. ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎன்சில நம்ம சிஎன்சி மிஷின் பார்த்தோங்களா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிஎன்சி மிஷின்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரோலுமே வந்து GE Fanuc பிஎல்சிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் அந்த சிஎன்சிக்கான கான்செப்டுக்கான டிசைன் பண்ண ஒரு பிஎல்சி தான் GE Fanucனு சொல்லலாம். ஆக்சிஸ், சர்வோ மோட்டார்ஸ், ட்ரில்லிங்கான கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா GE Fanuc வந்து ஃபுல் ஃபிளெக்சிபிளா வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஃபார் பிஎல்சி மேனுஃபேக்சர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் SCADA. ஸ்கேடான்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஃபார் சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா அக்யூசியேஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ்க்காண்டி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேடா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஃபேக்டரி ஆட்டோமேஷன், பவர் பிளான்ட், தென் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன், ஸ்டீல் பிளான்ட், தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட், தென் பேப்பர் மில்லு, ஸோ சுகர் ஃபேக்டரி, இந்த மாதிரியான பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து ஸ்கேடா வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் த பிளேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா. பிகாஸ் ஆஃப் ஃபர்னஸ் எங்கெல்லாம யூஸ் பண்றோமோ அங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கேடான்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நியர்பை பிளேசஸ்ல அது ஃபர்னஸ் டெம்பரேச்சர்ஸ் உடைய ரீடிங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஸ்கேடா பேஸ் பண்ணி பிஎல்சி வழியா வந்து நம்மள்ட்ட டேட்டா பிஎல்சி டேட்டா வந்து ஸ்கேடா கொண்டு வந்து ஸ்கேடா வழியா நம்ம சிஸ்டம் வச்சா மானிட்டரிங் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்கேடாவுடைய டெமோ ஒன்று காட்டுறேன். ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணி. ஸோ அது மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. எதுன்னு வந்து பார்த்து கேட்டிங்கன்னா, ஸோ பிஎல்சி ஸ்கேடா பேஸ் பண்ணுவோம். பிஎல்சி அண்ட் ஸ்கேடா பேஸ் பண்ணி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நிறைய நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து நிறைய போயிட்டு இருக்கு. 1 மினிட் நான் ஸ்கேடா ஓப்பன் பண்ணிட்டு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ ஸ்கேடா பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்ன கான்செப்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ ஸோ அதை அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு அனிமேஷனா வந்து சிஸ்டத்துல வந்து காட்ட முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஸ்கேடால வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், டிசைனிங்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. டிசைனிங் முடிச்சுட்டு தென் ஒன்லி ட்ரை டு ப்ரோக்ராமிங் நம்மளுடைய கான்செப்ட்ஸ்க்கு. ஸோ தென் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிசிக்கல் பேராமீட்டர் வந்து டைரக்டா என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்கேடா யூஸ் பண்ணி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கேடா இஸ் ஒன்லி ஃபார் சாஃப்ட்வேர். ஸோ எந்த ஒரு பிசிக்கல் டிவைசஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணா வி நீட் சம் ஹார்ட்வேர் கம்பல்சரி. ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிஎல்சி ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எனிதிங் இதை வச்சுக்கிறது. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ அந்த ஹார்ட்வேர்ஸோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பா ஹார்ட்வேர்ஸோட இந்த சாஃப்ட்வேர் ஸ்கேடாவோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணா மட்டும் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ், ரியல் டைம் உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் இதெல்லாமே என்ன பண்ண முடியும், நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேடாவுடைய கான்செப்ட். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்கேடாலே நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. நிறைய பிஎல்சி மேக் மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேடாலே நிறைய மேக்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கேடாவுடைய கான்செப்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அனிமேஷன்ஸோட கிரியேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் எழுதுறதுக்கு தேர் கிவிங் சம் லாங்குவேஜஸ், சி லாங்குவேஜஸ் பேஸ் பண்ணி, இல்லைனா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணி, இல்லை C++ பேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் ரைட் பண்றதுக்கான லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் ப்ரோக்ராமிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸிங் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இன்டர்ஃபேஸிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து we need the ப்ரோட்டோகால்ஸ் செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து இருக்குங்க. கம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸ், இதில் வந்து வயர் அண்ட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸ், இந்த மாதிரி 2 மெத்தட் இருக்கு. இப்போ வயர் கம்யூனிகேஷன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக RS-232 இதில் ஆரம்பிச்சு RS-485, DH-485, DH பிளஸ், ஈத்தர்நெட், ஃப்ளாப்பி பிளஸ், மோட் பிளஸ், ஃபீல்டு பிளஸ், இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான். சரிங்களா, ஸோ அது இல்லாமல் வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம பிஎல்சி ஸ்கேடாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் மூலயமா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். தட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GSM மாடியூல் தேவைப்படும். ஓகேங்களா, டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் பேஸ் பண்ணி GSM மூலியம் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து வயர்லெஸ் மூலியமா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து வயர்லெஸ் டெக்னாலஜிஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மொபைல் ஃபோனே எடுத்துக்கோமே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் மூலியம் தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ஸோ டே பை டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜிஸில் தே ஆர் அப்டேட்டிங் மோர் தென் ஏதாவது நியூ டெக்னாலஜி டே பை டே வந்து நிறைய அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை ஃபில்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ இன்ஜினியர் படிச்சா வேலை இல்லைன்ற ஒரு கான்செப்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது. கண்டிப்பாக நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் ஃப்ரெஷர்ஸ் யாரும் என்ன பண்றது இல்லை, அதுக்கான சோர்ஸ் பார்க்கறது இல்லை சரிங்களா. எடுத்தோடனே 40,000 சேலரி வேணும் 20,000 சேலரி வேணும்ல, இட்ஸ் வெரி low because of core industries they are giving only for stipend if the starting period. நம்ம எப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுடைய அவுட்புட் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூட் எப்போ வந்து கம்பெனி கிடைக்குதோ that time they are giving the more salaries enough ஓகேங்களா. ஸோ அது வரைக்கும் they are giving only for stipend only. ஜஸ்ட் அப்படியே இது ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர். ஓப்பன் ஆனோடனே ஓகே இன்டச்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு டெமோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஓகே இக்னோர் செலக்ட் ஆல் தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஓகே ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி காட்டுறேன். Here one conveyor control process ஓகேங்களா. ஸோ ஹியர் ஒன் கன்வேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரல் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஹியர் புட் ஆன் தி லேபிள் அண்ட் ஆன் goes on to store room. Okay, that is the per process. If you can control speed, that is possible. Okay, so that now I change the speed. This is only for simulation. நம்ம ஷோ பண்ணிட்டு வந்து simulation. If I speed will be increased, now it's possible. Now I increase the speed. So everything is possible in SCADA software because of the SCADA is only for unmake the industrial process only. So all the industrial concept parameters they are default given. Just we can just make it, then you can do the programming. Now it is running on auto mode. If I change for the manual mode now, so everything will be run on. If I change on manual mode. Okay, now start. The barrel came and here this position will be stopped. Okay, again I transfer the switches there. Again I start. After labeling and then exit on, then it goes on storeroom. Again I start. Again transfer settings are. In case of I missing the exiter, it will be on down. Up and down, we come to an alarm messenger will be open. That's concept. Okay. Then here exiter concept reactor. So in the temperature level, then tank level. So everything will be shown. Okay. ஸோ இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் இந்த வாட்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ வாட்டர் கான்கிரீட்டர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் மூணுமே என்ன ஆகுது எனக்கு வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த மிக்சர் ப்ராசஸ் நடக்கும். தென் அங்கே வந்து ஸ்டீம் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸ்டீம் கொடுக்கும்போது என்னன்னா எனக்கு வந்து மிக்சிங் ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வால் வந்து ஆன் ஆகிட்டு இந்த ப்ராடக்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல வந்து எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும். Here show that the graph that is the real time trends, then is the alarm concept. Okay, now you see that the tank level will be decreased. That time the tank level or storage level goes up high. Okay, now I'll switch on the output valve. That time the level goes up decrease. Okay,
ஸோ தட்ஸ் அ கான்செப்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்கேடால என்ன கான்செப்ட் வேணும் என்ன பண்ணணும் நம்மளால் வந்து டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் ரைட் பண்ணணும். அண்ட் ஒன் மோர் வந்து ரியல் டைம் அப்ளிகபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have interface with some PLC controllers. Okay, that is the first SCADA concept. Then ஸோ இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேடாவுடைய இமேஜ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are designed வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணும்போது பிஎஸ்ஓட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ரெண்டுமே வந்து பண்ண முடியும். ஓகேவா? தென் அண்ட் we are from Prolific System Technologies Private Limited. ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கம்பெனி பற்றி. ஸோ இட் இஸ் த franchise of Prolific State Technologies is our company name. And also we are providing that training program on PLC, SCADA and DCS. Okay. The first one is a postgraduate diploma in industrial automation. That is a PGDA course. In the 3 months course, after the completion course, we are giving the 100% placements. Okay. So already உங்க சீரியஸ் எல்லாமே நிறைய படிச்சு நிறைய பிளேஸ் ஆயிருப்பாங்க. Then certificate PLC programming சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றோம் வித்தவுட் பிளேஸ்மெண்ட். அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் எம்பெடட் சிஸ்டம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பெடட் டொமைன் ஓரியன்டில் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% பிளேஸ்மெண்ட். தென் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இந்த ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் கோர்ஸ் இந்த கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் உங்களோட கேரியர்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பிஎல்சி சர்வீஸ் இன்ஜினியர், மெயின்டெனன்ஸ் சூப்பர்வைசர், பிஎல்சி ப்ரோக்ராமர், ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியர், ஸோ ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர், இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ if you are willing asna you call on this number 9894580046. Okay, that is our address. 3/84 means Scheme Road, first floor, Papnakinpalayam, Coimbatore. So if anything is doubt, just call me. ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் இப்போ கேட்கலாம். நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்டாலும் வாய்ஸ் வழியாக கேட்டாலும் ஓகேவா? அதுக்காக டவுட் இருக்குங்களா? அப்படியா சார்? ஓகே. As a electrical engineer students, you must learn about first your subject knowledge. Okay, then from the additional colleges is very important. Okay, additional knowledge means what are the new things going on in electrical concept. Because of nowadays எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா full and full வந்து they are developing on system based control only. Okay, that is for automation. Okay, so not only subject knowledge என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக வந்து சர்வே பண்ண முடியாது. ஸோ in our study இன்னொரு ஸ்டடி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் லேர்ன் அவுட் சம் சப்போர்ட்டிங் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் படிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் ஸ்டார்ட் அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். நாட் ஒன்லி ஃபார் பிஎல்சி மட்டும் கிடையாது, எலக்ட்ரிக்கல் கேட் இருக்குது. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னால் எம்படரில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிஎல்சின்றது இஸ் ஃபார் ஒன் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் மட்டும் வச்சு என்ன கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல போகிறது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது லேர்ன் பண்ணி வச்சுங்க. எலக்ட்ரிக்கல் கேடா இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்ட் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய இல்லை மேட் லேப்பு. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி அதிலே அப்படியே வந்து நீங்கள் உங்களோட கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் எங்கே போனாலுமே கண்டிப்பாக வந்து 10 to 15 தான் இருக்கும் சேலரி. ஸோ வென் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி கோஸ் ஹை, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த சேலரி வந்து எல்லா கம்பெனிலுமே கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் சேலரி வந்து கம்மியாக இருக்குது, ஸோ அதனால் நான் வேலைக்கு போகலன்னு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அது வந்து சஃபர் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ எனிதிங் இஸ் டவுட்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதர்வைஸ் நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா சார்? Yes, sir. Thank you, Ilanjalin, sir, for your valuable speech.
We will get more idea from your guest lectures. Definitely, Okay, sir. our Okay. students will follow your ideas and make a wonderful future in automation related field. Okay. Okay. Students, participants, kindly fill your feedback form, which is present in the chat box. After you are filling your feedback, your e-certificate will receive your respected mail ID. Thank you. Thank you very much. So thank you, sir. Once again, and thanks to the SCAD College of Engineering and Technology, the management peoples, the HOD, Department of Electrical and Electronics Engineers, the staff members of Triple Department, and my dear students. Once again, thanks to for giving the good opportunities for me. Thank you. Thank you so much to all.